जब तुसीं देख रहे हो पंजाब दा सब तो भरोसेमंद ते नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते शुरुआत करते हैं पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी हुई इस वेले दी सब तो वड्डी खबर तो। केंद्रीय कैबिनेट तो हरसिमरत बादल अस्तीफा देणगे। अस्तीफे का ऐलान कर दिता गया। यह ऐलान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों लोक सभा दे विच कीता गया। खेती बिलां दे विरोध दे विच अस्तीफा देण दा यह ऐलान कर दिता गया। वड्डी खबर खेतीबाड़ी बिलों के नाल जुड़ी हुई पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी हुई, जिथे कि विरोधी पार्टियों वालों लगातार हरसिमरत बादल के अस्तीफे की मंग की जा रही सी। अकाली दल के स्टैंड को लैके विरोधी पार्टियां लगातार निशाना साध रही सन। इस दे विचाले वड्डी खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट तो हरसिमरत बादल अस्तीफा देणगे। तो वड्डी खबर, हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय कैबिनेट तो अस्तीफा देणगे। सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा दे विच इसदा ऐलान कर दिता है। खेती बिलों के विरोध दे विच अस्तीफा देने का यह ऐलान किया गया। सो खेतीबाड़ी बिलों को लैके कल ही अकाली दल के वलों विप जारी किया जाता है। इस विप के जरिए कहा जाता है कि अकाली दल के वलों खेतीबाड़ी बिलों का विरोध किया जाएगा। खेतीबाड़ी बिलों के विरोध के विच वोटिंग की जाएगी। तो हुण अकाली दल के नाल जुड़ी हुई पंजाब की सियासत के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर, केंद्रीय कैबिनेट तो अस्तीफा देणगे हरसिमरत कौर बादल। सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा दे विच इसदा ऐलान कर दिता है। तो साडे नाल कांग्रेस के सीनियर नेता ते विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका जुड़े हुए ने। जी वेरका साहब, कांग्रेस के वलों आम आदमी पार्टी वलों लगातार यह निशाना साधा जाता सी, मंग की जाती सी कि हरसिमरत बादल केंद्रीय कैबिनेट नूं छड्डण, अस्तीफा देण। एक वड्डा ऐलान अकाली दल के वलों किया गया। अस्तीफा देण दा ऐलान कर दिता गया। सुखबीर सिंह बादल ने खुद लोक सभा दे विच ऐलान किया है। की है तुहाडी प्रतिक्रिया कांग्रेस वलों? बई देर आए दुरुस्त आए, और मैं समझना है कि ये तो बहुत पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए सी। ये इस्तीफा कोई इन्होंने किसानों वास्ते नहीं दिता। इन्होंने देखा कि राजनीतिक जमीन पैरों थलों खिस गई, किसानों ने मजबूर किया, पंजाब ने मजबूर किया, ते उत्थे इस्तीफा अज इन्हों देना पिया। अज मैं देख रहा सी कि हरसिमरत कौर बादल कह रहे थे कि बड़े बेआबरू होकर मोदी जी तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन वो बेइज्जत होकर निकले है। और उथों उथे उन्होंने कोई पूछा नहीं गया और उन्होंने कोई गल नहीं सुनी गई। और झूठियां इत्थे तकरीरां, झूठे वादे, झूठियां गल्लां, और ये कहते रहे कि असी बड़ी तसल्ली कर ली है, असी सारे ठीक आ, ये बड़ा चंगा है। बादल साहब को झूठ बुलाने की की लोड़ सी। इन्होंने बादल साहब के कोलों झूठ नहीं बुलाना चाहिए सी। और मैं महसूस ये करदा है कि इस्तीफा दिता है, ये चंगा किया है। अच्छा वेरका साहब, जिवें कि अस्तीफा देने का ऐलान कर दिता गया, गल 2022 की की जाए, तुहानूं लगदा नहीं कि किते ना किते इस अस्तीफे नूं, इस फैसले नूं अकाली दल दे 2022 दे विच आधार बनाया जाएगा, तो जिसका सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस नूं भी हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये जो अकाली दल के पैर फड़न लगे, ये राजनीतिक जिहड़ियां इन्हां दियां गुटबाजी सीगी, अकाली दल के कई टुकड़े च वंडिया गया। और जिथों तक सवाल इस गल का है कि इन्हों ये समझ लग गई कि इन्हां दा भविख धुंधला हो गया। और उन्होंने ये भी पता सी 2022 दे विच बीजेपी अकाली दल दे नाल गठजोड़ नहीं करेगी, इन्हों हनीमून टुटेगा। और इन्हों पता लग गया इस गल वास्ते कि ये हुण इन्हां दा काम बनने वाला नहीं। ये तो बेचारे सर दे पैर जो सड़न लगे पैर, उदों आके इस्तीफा दिता है और अपने लालच वास्ते इस्तीफा दिता है। जी, पर वेरका साहब, जिवें तुसीं कह रहे सी कि पहलां भविख धुंधला सी अकाली दल दा, पर लगदा नहीं कि इस फैसले नाल, अस्तीफे दे नाल भविख किते ना किते रोशनी वल वध सकदा है? क्योंकि किसान जथेबंदियां भी लगातार मंग कर रही सन, कांग्रेस पार्टी भी ये मंग कर रही सी कि हरसिमरत बादल केंद्रीय कैबिनेट नूं क्यों नहीं छड्डदे, ते आखिरकार वो फैसला तो ले लिया अकाली दल ने। नहीं 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 नहीं, ये फैसला लोग देख रहे हैं कि क्यों लिया। कल तक ते ये छोले गा रहे थे, कल तक ते बिल दियां तारीफां कर रहे थे, और लोगों को यह पता लग गया कि जो किसानों ने शीशा दिखाया, जो पंजाब के लोगों ने शीशा दिखाया, ते ये मुड़दे पैरी वापस आए है दिल्ली तो। और ये सिर्फ इस गल वास्ते कि इन्हों की राजनीतिक जमीन खुस गई थी, पैरों थलों निकल गई थी, ये जमीन नूं बचाने वास्ते इन्होंने इस्तीफा दिता है। और मैनूं डाउट है कि हुण भी एक गल होर कहंदे फिरदे है कि साडा जी जिहड़ा एनडीए नाल गठजोड़ आ, उत्ते अजे विचार करना बाकी है। भाई उत्ते काहदा विचार करना, जो इस्तीफा दिता एनडीए का गठजोड़ तोड़ के वापस आओ।
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਲਮਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1266 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। तो सीधा रुख करते हैं, मुड़ तो जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही। जी पंकज, जिवें मैं गल कर रहा सी, अपने आप दे विच एक वड्डी खबर कही जा सकती है। अकाली दल दे नाल संबंधित, पंजाब दे नाल संबंधित खेतीबाड़ी बिल्लां दे नाल संबंधित वड्डा फैसला लिया गया है। यही मंग लगातार कांग्रेस पार्टी भी कर रही सी, आम आदमी पार्टी भी कर रही सी। विरोधी पार्टियां का कहना है कि जेकर अकाली दल विप जारी करता है, खेतीबाड़ी बिल्लां दा विरोध करता है, तो हरसिमरत बादल इस्तीफा क्यों नहीं दिंदे। आखिरकार वो फैसला भी अकाली दल दे वल्लों ले लिया गया है। पंकज, मेरी आवाज सुन रहे हो तुसी? इस वेले लोक सभा दे विच जदों इस दे उत्ते चर्चा हो रही सी, लोक सभा दे विच खेती ऑर्डीनेंस नूं लैके चर्चा हो रही सी, उस वेले अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि दो मैंबर पार्लीमेंट ने अकाली दल दे, सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल तां गैर हाज़र सी, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने जिथे विरोधता दर्ज की उत्थों ये गल कह दी कि जेड़े बिल किसान विरोधी होणगे उस सरकार का हिस्सा अकाली दल नहीं होएगा। ये वड्डी स्टेटमेंट दी गई और ये भी कहा गया कि हरसिमरत कौर बादल वालों इस्तीफा दिता जाएगा। तो एक वड्डी पंजाब दी सियासत दे विच सब तो वड्डी खबर इस वेले है कि हरसिमरत कौर बादल केंद्र दी वजारत तो इस्तीफा देंगे। हरसिमरत कौर बादल अज इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि लगातार लोक सभा क्योंकि 3 बिल आने सीगे, पहला बिल पास हो चुका 2 दिन पहला, उस वेले भी अकाली दल वालों विरोधता दर्ज की गई सी, लेकिन विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे थे कि सिर्फ विरोधता दर्ज करने नाल गल नहीं होएगी, अकाली दल क्यों नहीं कुर्बानी दिंदा, अकाली दल क्यों उस सरकार का हिस्सा है जो किसान विरोधी ने। तो एक बड़ा स्टैप या फिर यह कहिए कि एक वड्डी कुर्बानी अकाली दल वालों दी गई और हरसिमरत कौर बादल केंद्र की वजारत तो इस्तीफा देंगे। एक वड्डी स्टेटमेंट जी है सामने निकल के आ रही है और पंजाब की सियासत एक वड्डी खबर, ये अजिही खबर है जो 2022 दियां विधान सभा चोणां च भी एक वड्डा असर पाणगियां। तो उत्थे ही जो अकाली भाजपा का 9 माह का रिश्ता कहा जाता है, कहा जाता है कि अकाली भाजपा का सब तो पुराना गठजोड़ है जो कभी टुटेगा नहीं, लेकिन की ये टुटन वाल इशारा कर रहा है, क्योंकि हुण
ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮਓ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲਵਾਰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਦੀ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन्होंने, और उन्होंने स्टेटमेंट आई ओपनली कि एमएसपी है और रहेगी। सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੈ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ 2022 ਤੱਕ। ਸੋ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਆਪਣੇ ट्रैक्टर के उत्ते लाइन लिखता है खेतों का राजा। सर, उसका खेतों का जो राजा है ट्रैक्टर, वो भी बिकाऊ हो जाएगा। किसान अपनियां किडनियां बेच बेच के, पंजाब दे विच बहुत सारी एग्जाम्पल ने, किडनियां बेच बेच के अपनियां धीआं दियां शादियां करते। सर, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਕੜ ਵਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ
ਜਿਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ, किसान की खुदकुशी की फोटो, जवान की शहीदी की फोटो लगती है। सर मरन वास्ते जय जवान ते जय किसान जेड़े ने, मैं ये गल कह रहा सर, बहुत बहुत पंजाबी के शायर ने सर, अद्धा मिनट, पंजाबी के शायर ने संत राम उदासी, उन्होंने लिखा कि उन्होंने खेत मजदूरों ते किसानों बारे लिखा कि गल लग के सिरी दे जट रोवे, बोला विचों नीर वगया, लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, तूड़ी विचों पुत जगया, हुण तूड़ी भी उहदे तो खोई जा रही है, तंगली भी उहदे तो खोई जा रही है। सारे बिल वापस लो, असीं विरोध करदे हां, ये बिल वापस होना चाहिए। सभापति जी धन्यवाद। माननीय सभापति जी, कृषि और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों को अधिनियमित करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा 2 बिल आज प्रस्तुत किए गए हैं। कृषक उपज व्यापार एवं व्यवसाय सरलीकरण व सशक्तिकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ केंद्रीय वजारत तो, केंद्रीय कैबिनेट दे विचों अस्तीफा दे दिता है। सच्चाई है, मैंने अभी सामने पेश की है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है, किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता आ सिस्टम किते होर लग सकता है, पर जे आ ऑर्डिनेंस पंजाब च आए, साडा जिहड़ा 50 साल की तपस्या, साडी जिहड़ी किसानी है जिसने देश नूं बचाया, वो तबाह हो सकती है। उन्हां दे मन च बहुत शंके है, उन्हां दे मन च है कि आ जिहड़े एक्ट आ रहे हैं, मल्टीनैशनल वड्डे कॉरपोरेट घराने आ प्राइवेट मंडी, प्राइवेट खरीद करनगे क्योंकि उन्हां नूं कोई टैक्स नहीं लगूगा। MSP ते पहले शायद वध रेट लेके दे देन, जदों मोनोपली कर लैणगे ते फिर किसान नूं अपने कब्जे च कर लैणगे। सर आ पंजाब जिहड़ा स्टेट है, इस करके जिहड़ी पंजाब की किसानी नूं बचाउण दी लोड़ है। मैं कोई लोगां ने, कोई लीडरशिप ने, कांग्रेस के कई लीडर ने कहा श्रोमणी अकाली दल ने यू टर्न किया। श्रोमणी अकाली दल ने कोई यू टर्न नहीं किया।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।